پہلا قاعدہ ہم نے پڑھا کہ ہر واو جو علامت مضارع مفتوحہ اور کسرہ کے درمیان آ جائے تو واو کیا ہو جاتا ہے؟ حذف ہو جاتا ہے، گر جاتا ہے یعیدو سے یعیدو۔ اسی طرح اب علامت مضارع مفتوحہ کا، علامت مضارع مفتوحہ کہا تو اب یعیدو، توعیدو، اوعیدو، نوعیدو سب میں کیا ہے؟ علامت مضارع مفتوحہ ہے۔ اور یوہبو علامت مضارع مفتوحہ اور ایسے فتحہ کے درمیان جس کا لام یا عین یا لام کیا ہو؟ حرف حلقی ہو۔ تو وہبا اس کا کیا ہے؟ عین کلمہ حرف حلقی ہے۔ اور وسیع اس کا کیا ہے؟ لام کلمہ حرف حلقی ہے۔ جلدی کر شاباش جلدی کر۔ تو علامت مضارع مفتوحہ اور کسرہ کے درمیان واو واقع ہو جائے تو واو گر جاتا ہے۔ اسی طرح علامت مضارع مفتوحہ اور ایسے مفتوح کلمے کے درمیان جس کا عین یا لام کیا ہو؟ حرف حلقی ہو تو واو کیا ہو جاتا ہے؟ گر جاتا ہے۔ وعدہ یعیدو سے کیا ہو جائے گا؟ یعیدو ہو جائے گا۔ اور وہبہ یوہبو سے یہبو ہو جائے گا۔ اور وسیع یوسعو سے کیا ہو جائے گا؟ وسیع یسعو ہو جائے گا۔ کیا ہو جائے گا؟ یسعو ہو جائے گا۔ دوسرا قاعدہ ہم نے پڑھا تھا کہ ہر وہ مصدر جو فعل وزن پر ہو، کس پر ہو؟ فعل وزن پر ہو، اور اس کے فا کلمے میں کیا آ جائے؟ واو آ جائے۔ فا کلمے میں کیا آ جائے؟ واو آ جائے تو واو گر جاتا ہے اور عین کو کسرہ دے کر اس واو کے عوض میں آخر میں تا بڑھا دیتے ہیں۔ آخر میں کیا بڑھا دیتے ہیں؟ تا بڑھا دیتے ہیں۔ تو اب وعدن سے واو کو حذف کیا، عین کلمہ کو کسرہ دیا اور آخر میں تائے عوض بڑھا دیا تو عیدتن۔ اسی طرح وسعن سے ساعتن، کیونکہ مفتوح العین میں کبھی فتح دیتے ہیں اور کسرہ بھی دے سکتے ہیں۔ اسی طرح وزنن سے زینتن، وزنن سے زینتن، مضارع مفتوح العین ہو، کیا ہو؟ یہ کیا ہے؟ وسیع یوسعو، کیا ہے؟ وسیع یسعو پڑھ لیں، تعلیل کے بعد کیا ہو جائے گا؟ یسعو۔ تو یہ کیا ہے؟ مضارع مفتوح العین ہے۔ کیا ہے؟ فاعیلا، عین کلمہ کیا ہے؟ سین ہے نا، یہ سین کیا عین کلمہ ہے؟ کیا ہے؟ سین کیا ہے؟ عین کلمہ ہے نا۔ کبھی فتح بھی دیتے ہیں اور باقی عین کو کسرہ دے کر آخر میں تائے عوض بنا دیتے ہیں، اور یہ گول تا جو ہوتی ہے اس کا ما قبل فتحہ ہی آتا ہے اکثر۔ اس کے بعد تیسرا قاعدہ ہم نے پڑھا، تیسرا قاعدہ یہ پڑھا واو ساکن غیر مدغم بعد کسرہ یا شبد، جیسے میعادن، یہ اصل میں کیا تھا؟ میوعادن۔ واو ساکن، واو کیا ہے؟ ساکن ہے اور غیر مدغم ہے۔ اب کسرہ کے بعد آیا، واو ساکن کسرہ کے بعد غیر مدغم ہے تو اس واو کو یا سے بدل دیں گے، اس واو کو یا سے بدل دیں گے، کیا ہو جائے گا؟ میعادن۔ نہ کہ اجلوازن، نہ کہ اجلوازن۔ اب اس کے اندر یہ قاعدہ جاری نہیں ہوگا، واو ساکن ہے، کسرہ کے بعد بھی ہے، لیکن یہ واو تیسری شرط یہاں پر پوری نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کہ غیر مدغم ہو اور یہ واو کیا ہے؟ مدغم ہے۔ اجلوا، اصل یہ ہو گیا، ادغام ہو گیا، اجلوازن۔ تو یہاں پر اس کے اندر قاعدہ جاری نہیں ہوگا کیونکہ یہ واو جو ہے مدغم ہے۔
اس کے بعد یا ساکن ماقبل ضمہ ہو، یا اور یا ساکن غیر مدغم، یا ہو اور ساکن ہو غیر مدغم ہو، بعد ضمہ واو شود، تو ضمہ کے بعد واو ہو جاتا ہے موسرن سے موسرن، نہ کہ میزہ، نہ کہ میزہ کے اندر یہ قاعدہ جاری نہیں ہوگا، وجہ یہ کیا ہے، یا مدغم ہے، یہ کیا ہے، یا مدغم ہے، شرط یہ تھی کہ یا ساکن ہو ضمہ کے بعد ہو، یا ساکن ہو ضمہ کے بعد ہو، اور غیر مدغم ہو، یا کیا ہو، غیر مدغم ہو، تو اس یا کو کس سے بدل دیں گے، واو سے بدل دیں گے، موسرن سے موسرن، اور الف جو ہے ضمہ کے بعد واو ہو جاتا ہے قاتل سے قتلا، قاتل سے قتلا، اور اسی طرح کسرہ کے بعد کیا ہو جاتا ہے، یا سے بدل جاتا ہے، محراب سے محاریب ہو جائے گا، محراب سے محاریب ہو جائے گا۔ اس کی تفصیل کل گزر چکی ہے، میں صرف آپ کو یاد دلا رہا ہوں۔ اس کے بعد چوتھا قاعدہ ہم نے پڑھا کہ واو اور یا اصلی ہو، واو اور یا اصلی ہو، کسی سے بدل کرنا آئے ہو، فائے افتعال میں آ جائیں، تو واو اور یا جو ہے تا سے بدل کر تا میں ادغام ہو جائے گا ان کا، اعتقد سے اتقد، اعتقد سے اتقد، اور ایتصر سے یا کو تا سے بدل کر تا کا تا میں ادغام کر دیں گے، اتصر۔ اب آج ہم پڑھیں گے پانچواں قاعدہ۔ اب کہہ رہے ہیں واو مضموم و مکسور در اول و مضموم در وسط جوازن حمزہ شود۔ اب یہ جوازی قاعدہ ہے، یہ کیا ہے، جوازی قاعدہ ہے۔ واو مضموم و مکسور، واو مضموم ہو یا مکسور ہو در اول، کہاں پر ہو، اول کلمہ میں ہو، شروع میں ہو، کہاں پر ہو خرم، کہاں پر ہو، شروع میں ہو، اول کلمہ میں ہو، جوازن حمزہ شود، تو جوازن حمزہ ہو جائے گا، جیسے وجوہن، وجوہن، وشا، اچھا وجوہن، اسی طرح یا مکسور ہو، جیسے وشاہن، کا مضموم ہو یا مکسور ہو اور اول کلمہ میں، وقتت، وقتت۔ اب یہاں واو مضموم ہے اور اول کلمہ میں ہے، شروع میں ہے، تو اب اس واو کو حمزہ سے بدلنا جائز ہے، اس کو آپ وجوہن بھی پڑھ سکتے ہیں، کیا پڑھ سکتے ہیں، وجوہن بھی پڑھ سکتے ہیں، وجوہن بھی پڑھ سکتے ہیں، یہ جمع ہے وجہن کی، جمع ہے وجہن کی، وجہن مانے چہرہ، اور وشاہن، وشاہن اس کو آپ کیا پڑھ سکتے ہیں، اشاہن بھی پڑھ سکتے ہیں اور وشاہن بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اب کہہ رہے ہیں کہ وشاہن کسے کہتے ہیں، وشاہن جو ہے یہ خوبصورتی کے لیے عورتیں نہیں لگاتی، پٹی لگاتے ہیں، جیسے بزم کے اندر آپ پہنتے ہیں، بزم امجدی رضوی، یہ جو آپ پہنتے ہیں نا پٹی، یہ عورتیں خوبصورتی کے لیے پہنتی ہیں، دیکھا ہے، جب حسن کا مقابلہ ہوتا ہے تو دیکھیے گا وہ پہنی ہوتی ہیں، ایک کندھے سے اور ایک بغل کے نیچے سے گزارتے ہیں وہ پٹی، جیسے بزم والے پہنتے ہیں، یا مثال دینے کی ضرورت نہیں، اسے کہتے ہیں وشاہن۔ اور وقتت، وقت وقت توقید مانے وقت مقرر کرنا، تو وقتت واو آیا شروع میں، اس کو آپ کیا پڑھ سکتے ہیں، وقتت، کیا پڑھ سکتے ہیں، وقتت پڑھ سکتے ہیں آپ۔ واو مضموم شروع میں آ جائے یا مکسور شروع میں آ جائے تو اس کو حمزہ سے بدلنا جائز ہے، وجوہن کو وجوہن پڑھنا بھی جائز، وجوہن پڑھنا بھی جائز،
विशाहुन को इशाहुन और विशाहुन दोनों तरह पढ़ना जायज। वुक्कितत को आप क्या पढ़ सकते हैं, वुक्कितत भी पढ़ना जायज और वुक्कितत पढ़ना भी जायज। और अगर वाव मजमूम आ जाए दर वस्त, वस्ते कलिमा में आ जाए, कहाँ पर आ जाए, वस्ते कलिमा में आ जाए, तो भी उसको हमजा से बदलना जायज है, हमजा पढ़ना जायज है। जैसे अद उरुन, अद वो रुन, ये जमा है दार की, किसकी जमा है, दार की। अब अदउर को आप क्या पढ़ सकते हैं, अद अदउर पढ़ना भी जायज और अदउर पढ़ना भी जायज है। क्या हुआ, समझ में नहीं आया। वाव आ जाए दरमियाने कलाम में और मजमूम हो, या मजमूम हो अव्वल कलिमा के अंदर आ जाए। वो तो कायदा था कि दो हमजा जमा हो जाएं, अगर उनमें से दोनों में से अगर एक भी मकसूर हो तो फिर दूसरे को या से बदलते हैं, और अगर दोनों में से कोई एक भी मकसूर ना हो तो फिर दूसरे को वाव से बदलते हैं, दूसरे को वाव से बदलते हैं। वो था तकफीफ के कवायद। अब आप पढ़ रहे हैं तालील, अब आप क्या पढ़ रहे हैं, तालील। अब ये क्या है, वाव है, हमजा नहीं है। अब आप किसकी तब्दीली कर रहे हैं, वाव की तब्दीली कर रहे हैं। तो हर्फ इल्लत की तब्दीली को क्या कहते हैं, एलाल कहते हैं। क्या कहते हैं, एलाल। वो था तकफीफ, हमजा की तब्दीली को तकफीफ कहते हैं और हर्फ इल्लत की तब्दीली को एलाल कहते हैं। अभी आप एलाल के तालील के कवायद आप पढ़ रहे हैं। तो वाव आया, शुरू कलमे में आया, मजमूम है, और या दरमियाने कलाम में आया, मजमूम हो, तो उस वाव को हमजा से बदलना जायज है। वजूहन को वजूहन, वुक्कितत को वुक्कितत, अदउरुन को अदउरुन पढ़ना क्या है, जायज है। और अगर शुरू कलिमा में वाव आ जाए लेकिन मजमूम ना हो, मकसूर हो, तो उसको भी हमजा से बदलना जायज है। विशाहुन को इशाहुन और विशाहुन दोनों को तरह पढ़ सकते हैं। अब कायदा देखिए, वाव मजमूम व मकसूर, वाव मजमूम और मकसूर दर अव्वल, अव्वल में यानी शुरू में, व मजमूम दर वस्त और मजमूम दर वस्त यानी वस्ते कलिमा में, जवाजन हमजा शवत, जवाजन हमजा हो जाता है। चूँ उजूहन, जैसे उजूहन व इशाहुन व उक्कितत व अदउरुन, कि वजूहन व विशाहुन वुक्कितत अदउरुन बूद। ये असल में क्या थे, वजूहन वजूहन था, विशाहुन इशाहुन क्या था, विशाहुन था, वुक्कितत वुक्कितत असल में क्या था, वुक्कितत था, और अदउरुन असल में क्या था, अदउरुन था। इब्दाल बहमजा दर वाव वावे मफ्तूह, इब्दाल बहमजा दर वावे मफ्तूह शादस, कह रहे हैं कि वावे मफ्तूह को हमजा के साथ बदलना शादस, ये क्या है, शाज है। अगर शुरू कलिमा में वाव आ जाए और वाव क्या हो, मफ्तूह हो, वाव क्या हो, मफ्तूह हो, तो उसको बदलना शाज है, इसको बदलना शाज है। एक शाज होता है वो जो कानून के क़ियास के खिलाफ हो लेकिन इस्तेमाल के मुवाफिक हो, और एक शाज वो होता है जो कलीलुल इस्तेमाल हो। यहाँ पर ये मुराद है जो कलीलुल इस्तेमाल हो। तो कहा वाव अगर आ जाए शुरू कलमे के अंदर और वाव क्या हो, मफ्तूह हो, या मजमूम भी बता दिया, मकसूर भी बता दिया, बाकी क्या क्या रह गया, मफ्तू रह गया। कलमे के शुरू के अंदर वाव मफ्तू आ जाए तो उस वाव मफ्तू को हमजा से बदलना शाज है, ये क्या है, शाज है। तो वाहदुन को क्या पढ़ना, अहदुन, कुल हुवल्लाहु अहद। अहद माने यक्ता, एक, एक तो होता है ना वाहिद, वाहिद का दूसरा भी है, लेकिन अहद वो है जो जिसका दूसरा ना हो। तो वाहदुन, इसको किससे बदला, हमजा से बदला। लेकिन ये तब्दील इब्दाल व हमजा, वाव को हमजा के साथ बदलना, ये क्या है, शाज है। तो कह रहे हैं इब्दाल व हमजा, हमजा के साथ बदलना दर वावे मफ्तू, वावे मफ्तू में
शाज़ ये शाज़ है, चूँ आहादुन व अनातुन, जैसे आहादुन और अनातुन। वनातुन क्या था? वनातुन ये औरत की सिफत आती है। कह रहे हैं कि इमरातुन वनातुन आई जने सुस्त, यानी सुस्त औरत, यानी जो क़याम क़ुऊद में क्या हो, चलने फिरने में सुस्त हो, मोटी औरत, उसे क्या कहते हैं? उसे क्या कहते हैं? वनात। इमरातुन वनातुन, इमरातुन, इमरातुन अनात क्या कहते हैं? अनात। वावे मफ्तू को हमजा से बदलना शाज़ है। वाव मफ्तू आ जाए, शुरू कलमे के अंदर आ जाए, तो उसको हमजा से बदलना ये क्या है? शाज़ है। उसके बाद छठा कायदा, चूँ दो वाव मुतहर्रिक दर अव्वल कलिमा जमा शवन अव्वल वजूबन हमजा गर्दद, चूँ अवासिलु व उवैसिलुन के ववासिलु जमे वासिलतुन वुवैसिलुन क्या है? वुवैसिलुन, वुवैसिलुन। यहाँ पर दोनों पेश दिए हुए जम्मा, ये गलत है। वुवैसिलुन, वुवैसिलुन, आपके यहाँ क्या है? हाँ, तस्गीर वासिलुन बुद, जो वासिलुन की तस्गीर थी। अब कह रहे हैं कि दो वाव मुतहर्रिक दर अव्वल कलिमा जमा शवन, दो वाव आ जाएं और अव्वल कलिमा में जमा हो जाएं, दोनों वाव मुतहर्रिक हो। जैसे ववासिलु क्या था? ववासिलु, दो वाव जमा हो गए और अव्वल कलिमा में दोनों क्या है? मुतहर्रिक हैं। तो अब क्या होगा? दो वाव मुतहर्रिक दर अव्वल कलिमा जमा शवन अव्वल वजूबन हमजा गर्दद, पहला जो है वजूबन क्या हो जाएगा? हमजा हो जाएगा। पहला क्या हो जाएगा? हमजा हो जाएगा। अवासिलु, ववासिलु क्या हो जाएगा? अवासिलु। और ये वजूबी कायदा, ये क्या है? वजूबी कायदा है। इसी तरह उवैसिलुन, असल में था उवैसिलुन, क्या था? उवैसिलुन। पहले हमजा को, पहले वाव को किससे बदल दिया? हमजा से तब्दील कर दिया। पहला वाव जो है वजूबन क्या हो जाएगा? हमजा हो जाएगा। उवैसिलुन। अब कह रहे हैं ववासिलु क्या हो जाएगा? अवासिलु हो जाएगा। ये जमा है किसकी? वासिलतुन की। किसकी जमा है? जमा है वासिलतुन की, जमा है वासिलतुन की। और उवैसिलुन ये तस्गीर है किसकी? वासिल की। किसकी तस्गीर है? वासिलुन की तस्गीर है, वासिलुन की तस्गीर है। तो शशुम कायदा छठा, शशुम जो दो वाव वावे मुतहर्रिक दर अव्वल कलिमा जमा शवन, जब दो वाव मुतहर्रिक अव्वल कलिमा में जमा हो जाएं, यानी शुरू कलिमा में जमा हो जाएं, अव्वल वजूबन हमजा गर्द, तो पहला वजूबन हमजा हो जाता है। चूँ अवासिलु व उवैसिलुन के ववासिलु जमे वासिलतुन व उवैसिलुन तस्गीर वासिलुन बुद, जो असल में अवासिलु असल में क्या था? ववासिलु था। क्या था? ववासिलु था। और उवैसिलु असल में क्या था? उवैसिलुन था, जो वासिलुन की तस्गीर है।